नमस्कार। एससीबी बड़ मेडिकल कटक किसी दिन तले एक अभावन घटना घटी जो कि 10 जन रोगी प्राणहानि घटी 15 ରୁ 20 जन पेसेंट आघात सीरीयस भाव आघात हो ट्रिटमेंट बर्तमान चलती। बर्तमान प्रश्न उठू सरकारी डाक्तखाना निआ लगे गोटे कमन हो गला। निआ कौन पर लगुच निआ लगे पॉसिबिलिटी किसी भी हो पारे, सर्ट सर्किट हो पारे, किसी भी कारण हो पारे। किंतु ये प्रश्न उठे निआ लगे पर जो निआ को प्रतिबंध करने जो व्यवस्था करा मेडिकल रे से व्यवस्था गुड़ी सठिक भाव में कम करूला ना नहीं, सठिक भाव में फायर एक्सटिंग्विशर जो लगी से कम करूला ना से एक्सपायरी डेट थिला ना नहीं, ताकू व्यवहार करने लोक ट्रेनिंग दि जाइथिला ना नहीं, बा फायरमैन जो अग्निशम विभाग कर्मचारी मैंने से प्रेजेंट थिले ना नहीं। जेहेतु राति निआ लगी तो समस्ते चाकरी कर फायर अग्निशम विभाग कर्मचारी मैंने जो मैंने भी चाकरी कर जो नाइट ड्यूटी भी थिला से उपस्थित थिले ना नहीं। उपस्थित जदि थिले फायर को कंट्रोल कर पारे कहीं एते फायर एते मात्रा बढ़ीगला 10 जन रोगी प्राण मृत्यु होगा। तो यह गोटे अभावन घटना। सरकार निहत भाव प्रश्न उठे क्यों भाव में कौन परिस्थिति घटना घटू क्यों परिस्थिति एभली घटना आगू पुनरावृत्ति नहब ता प्रति सचेत होगा दरकार। किंतु ओडिशार माननीय शिक्षा मंत्री श्रीयुक्त मुकेश महालिंग महाशय निआ लगे 24 घंटा 48 घंटा पर आज पर्यंत भी से एससीबी रोगी मानू देखा कि पचारि बुझे केमती इन्वेस्टिगेशन कौन चलती कौन ना से किसी पर्यटन आसवाक ना मे भी आगू आसी जापे। कि प्रश्न उठू जो निआ लगिला निआ को आयत्त करने सक्षम कहीं हो पारे अग्निशम विभाग कर्मचारी मैंने अग्निशम विभाग कर्मचारी मैंने थिले ना ना, जेहेतु गोटे मेडिकल सेंसिटिव जगह जो पॉसिबिलिटी अच्छी निआ लगे सर्ट सर्किट हो किसी भी कारण जो निआ लगी जापे। जेहेतु गोटे सब आईसीयू जोटा कि पेसेंट मैंने ट्रिटमेंट होती जोटि एमती पेसेंट ट्रिटमेंट आईसीयू होते जमीक से दौड़ी भी आसपारे निआ लगे, छोट पिला भी अच्छा से दौड़ी भी आसपारे जदि से जगह निआ लगुच तो प्रश्न उठुचे सरकार कौन करुले। स्वास्थ्य विभाग तो उत्तर रखिए भविष्य लोक ओडिशार 67 लोक उत्तर रखिए कौन निआर कारण कौन था एवं जो भाव व्यवस्था थिला से व्यवस्था कम करुला ना नहीं, फायर इंस्ट्रक्शन कम करुला ना, लास्ट केबे निआ लिभेबार मॉक ड्रिल होता ना नहीं। या पर निश्चित भाव प्रश्न उठो कौन प्रश्न भी पचार दरकार, सरकार भी आश्चर्य दरकार। तार निआ लगे 24 घंटा पर बोधे माननीय मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण माझी एससीबी जाइए। एससीबी जाई से निआर इन्वेस्टिगेशन कराइए कहे कौन से बर्तमान से ओडिशार बजेट कहले आम सरकार आसिक एति पैसा खर्च कला। आम सरकार पूर्व सरकार जो थे बीजेडी सरकार से करूँ। तो मोर मोहन समाज को ये प्रश्न करने को चाहिए ओडिशार 4.5 कोटी लोकों पक्षर आपण बजेट रे प्रथम 320 कोटी टंकार व्यय वरदान करते एससीबी। तो 320 कोटी टका खर्च करने निआ लगुच जदि आपंकर ये रिजल्ट तो आगे आप लक्षे कोटी टका 1000 कोटी टका खर्च कले आपंकर किसी फल आसबनी, फल ही सेम आसो कहीं रेस्पॉन्सिबिलिटी कहीं नापी राजी नुहे। अग्निशम विभाग जदि से मेडिकल सेमती नुहे समस्त पुलिस मानक भी ड्यूटी थी राति नाइट ड्यूटी थी डेफिनेटली एससीबी एत गहल एत सब आक्टिव काजुआलिटी डिपार्टमेंट निआ लगी जोटी सब आक्टिव 24 आवर इंटू 7 आवर्स कम्प्लीटली बिजी। केते बेले भी एक्सीडेंट केस आसो से आक्टिव डिपार्टमेंट ना कि किसी सेंसिटिव डिपार्टमेंट कि किसी टाइम पे ब्रेक नौ किसी ब्रेक ना सब आक्टिव। तो सेठी सब पुलिस निजुक्ति रहा निहत दरकार। अग्निशम विभाग कर्मचारी मैंने रहा अत्यंत आवश्यक सब जदि कर्मचारी मैंने आवेलेबल से तो निआ को निश्चित भाव आयत्त कर किंतु से जहाँ जना पड़े कहीं नथिले कहीं रेस्पॉन्सिबल नवा भी राजी नुहे कि निज रेस्पॉन्सिबल ना समस्ते नाइट ड्यूटी हेल्ले भी लोक ये चाकरी अग्निशम विभाग नाइट ड्यूटी हेल्ले भी कहते से ड्यूटी निज सठिक भाव करूना जब सठिक भाव ड्यूटी करें तो निश्चित भाव निआ को आयत्त कर 10 जन जगह किसी लोक जीवन बची जा पारता। तो सरकार आसिक मुख्यमंत्री से आसिक
एक्स ग्रासिया पैसा 25 लाख टଙ୍କା डिक्लेयर करदेले जे मिलियो। 25 लाख टଙ୍କା इम्पोर्टाट नुहे। ଆପଣ ଗୋଟେ ପରିବାର ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ପରିବାର ଗୋଟେ ଲୋକ ମୁଖିଆ ଯିଏ ସପୋଜ ସେ ମେଡ଼ିକାଲ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଉଛି, ତାଙ୍କ ଘରେ କେହି ନାହାନ୍ତି, ସେ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ, ତାଙ୍କ ଘରର ପରିବାର ସମସ୍ତେ ଡିପେଣ୍ଡ ତାଙ୍କ ଉପରେ, ସେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ସେଠି ହେଉଛି, ସେ ମରିଗଲା ପରେ ଆପଣ 25 ଲାଖ ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଜଣକ ବାପା ଦେଇପାରିବେନି। ମଞ୍ଜନ ମାଝୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ମାନନୀୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋର ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯଦି ଦେଖିବେ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଦେଖୁଥିବେ ଆପଣ ଶୁଣିବେ, ତ ଆପଣ ସପୋଜ ଆପଣ ନିଜକୁ ନିଜ ଜାଗା ସେ ଜାଗାରେ ରଖିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହେଇଯାଉଛି, ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର, ଆପଣଙ୍କ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଯିଏ ବି ଥିବ ଆପଣଙ୍କୁ 25 ଲାଖ 50 ଲାଖ ଟଙ୍କା ଦେଇଦେବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଆଉ ଦେଇପାରିବେନି, ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରକୁ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ଆପଣଙ୍କ ବାପାଙ୍କର ସ୍ନେହ ଦେଇପାରିବେନି। ତ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ କେଉଁ ଭଳି ଭାବରେ ଇରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି, ଦାୟିତ୍ୱହୀନତା ଭାବରେ ଏସବୁ କାମ ଚାଲିଛି। ତ ସରକାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଠି ଉତ୍ତର ଦେବେ କ'ଣ ଚାଲିଥିଲା। ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର ଡିଜି ଯିଏ ବି ଥିଲେ ମାନେ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ମହୋଦୟ, ତ ସେ ବି ଉତ୍ତର ଦାୟିତ୍ୱ ରଖିବା ଦରକାର ଯେ ଲାଷ୍ଟ କେବେ ଫାୟାର ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସର ମକ୍ ଡ୍ରିଲ୍ କରାଯାଇଥିଲା, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେଠି ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯାଇଥିଲା ନା କି ଟ୍ରେନର ପ୍ରପର ଟ୍ରେନିଂ ଲୋକମାନେ ସେଠି ଥିଲେ ନା ନାହିଁ ନିଆଁ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ପାଇଁ, ଫାୟାର ଏକ୍ସଟିଂଗୁଇସର ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯାଉଛି ନା ନାହିଁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ନିହାତି ଭାବରେ ପ୍ରତି ମେଡ଼ିକାଲ ପ୍ରତି ଜାଗାରେ ଦେଖୁଥିବେ, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଫାୟାର ଏକ୍ସଟିଂଗୁଇସର ଗୋଟେ ଲକ୍ କରାଇକି ରଖାଯାଉଛି, ଯେ ଏମିତି ଦେଖିଲେ ଲାଗୁଛି ସେଇଟା ଗୋଟେ କାମ କରୁନଥିବ, କାମ କରୁଥିବ କି ନାହିଁ, ତାର ଏକ୍ସପାୟରି ଡେଟ୍ ଥିବ କି ନାହିଁ, ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ଗ୍ୟାସ୍ ରହୁଛି ସେଇଟା ଥିବ କି ନାହିଁ, ସେଇଟା କିଛି ଜଣାପଡ଼ୁନି। ସବୁଥିରେ ଖାଲି ମରା ହେଇଯାଇଛି, କାନ୍ଥରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଫାୟାର। କୌଣସି ଲୋକଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ବି, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ କେହି ବ୍ୟବହାର କରିବା ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ଜାଣିଥିବେ ଯେ କି ବ୍ୟବହାର କରିପାରୁଥିବେ। ତ এইটা ଗୋଟେ ନିହାତି ଭାବରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର ଡିଜି ଯିଏ ବି ଅଛନ୍ତି ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ମହୋଦୟ, ତ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇ କଥା ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ରିପୋର୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ, ସରକାର ଲୋକଙ୍କ ଉତ୍ତର ରଖନ୍ତୁ। ସରକାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି ସରକାର ଆପଣ ବି ରିପୋର୍ଟ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଉତ୍ତର ଦାୟିତ୍ୱ ନିଅନ୍ତୁ, କ'ଣ ହେଲା, କେମିତି ନିଆଁ ଲାଗିଲା, କ'ଣ ପାଇଁ ଲାଗିଲା, କେଉଁମାନେ ଦାୟୀ। ଖାଲି ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିଦେଲେ, ସେଠି ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିଦେଲେ, ହଠାତ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିଦେଲେ ବି ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ୍ ନାହିଁ। ଆଉ ମୁକେଶ ମହାଦେବ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଆପଣଙ୍କର ଏମ୍ପାଥି ବୋଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ, ହୁଏତ ନଥାଇପାରେ, ଫିର୍ ବି ଯେହେତୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ପବ୍ଲିକ୍ ସିଟ୍ରେ ବସୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମ୍ପାଥି, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରପର ଏମ୍ପାଥି ନଥିଲେ ବି ଆପଣ ଦେଖେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ମୁଁ ଅନ୍ୟ ଦୁଃଖରେ ଦୁଃଖୀ ଅଛି ବୋଲି। ତ କିଛି ନାହିଁ, ଆପଣ ଦୁଃଖ ନାହିଁ, ଆପଣ ହସୁଛନ୍ତି। ତା ପରଦିନ ବିଧାନସଭାରେ ରାଜ୍ୟସଭା ଇଲେକ୍ସନ୍ ଥିଲା, ଆପଣ ହସୁଛନ୍ତି, ମୁହଁ ଖୋଲା ହସୁଛନ୍ତି, ପୁରା ଆନନ୍ଦ ମନରେ ହସୁଛନ୍ତି, ସତେ ଯେମିତି କିଛି ହେଇନି। ଆପଣ କେମିତି ଏତେ ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ୍ ହେଇପାରୁଛନ୍ତି? ତ ଆପଣ ଇସ୍ତଫା ଦେବା କଥା ତ ମୁଁ କହିବିନି, କାହିଁକିନା ଇସ୍ତଫା ଦେଇଦେଲେ ଆପଣ ଇସ୍ତଫା ଦେବା, ଆପଣଙ୍କ ବିବେକ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଦେବା କଥା, ତ ଆପଣ ଦେବେନି ଇସ୍ତଫା। ଆପଣ ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶାର 4.5 କୋଟି ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ଆପଣ ଉତ୍ତର ରଖନ୍ତୁ ଯେ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଲା, ଆଗକୁ କେମିତି ନ ହେବ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯେଉଁ ବିଲ୍ଡିଂରେ କାମ ହେଉଛି ସେଠି ଯେଉଁ ଏତେ ସବଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ୍ ୟୁଜ୍ କରାହେଉଛି, ଲାଇକ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଯେଉଁ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ୟୁଜ୍ କରାହେଉଛି, ସେଟା ଏତେ ସବଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ୍ ୟୁଜ୍ କରାହେଉଛି, ଅତି କମ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଲୋଡ଼ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ସର୍ଟ ସର୍କିଟ୍ରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇପାରେ। ତ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରେ କେମିତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଆଗକୁ, ଯେ ଭଲ କ୍ୱାଲିଟିର ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ, କ୍ୱାଲିଟିର ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ୟୁଜ୍ କରାଯିବ, ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ, ଯେଉଁଟା ସେନ୍ସିଟିଭ୍ କେସ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ, ତାକୁ ଭଲ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ୍ ୟୁଜ୍ କରେ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସର୍ଟ ସର୍କିଟ୍ ହେବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ବହୁତ କମ୍ ରହିବ, ଏବଂ ଫାୟାର ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ୟୁଜ୍ କରାଯିବ ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ଏରିଆରେ। ତ ଏଇସବୁ ଉତ୍ତରରେ ଆପଣ ସରକାରଙ୍କୁ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ଯେ ଆପଣ ଏତେ ଇରେସ୍ପନ୍ସିବଲ୍ ସରକାର ହେଲେ ଆପଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ରହିପାରିବେନି, ଆପଣଙ୍କୁ ନେକ୍ସଟ ଥର ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ଭୋଟ୍ ଦେବେନି, ଆପଣଙ୍କୁ ଚାହିଁବେନି କି ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ବୋଲି। ତ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ କେବଳ ଯେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୁହେଁ, ଓଡ଼ିଶାର କୌଣସି ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ରୀ ବି, କୌଣସି ଗୋଟେ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ବି ଆସିକି କହିନାହାନ୍ତି ଯେ କ'ଣ ହେଲା, କ'ଣ ପାଇଁ, କି ଗୋଟେ ଏମ୍ପାଥି ଦେଖାଉନାହାନ୍ତି ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି, ଯେ ହଁ ଲୋକ ମରିଗଲା, ଆମର ଦୁଃଖ ଆମେ ଦେବୁ। ସମସ୍ତଙ୍କ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ, ରାଜ୍ୟସଭା ଇଲେକ୍ସନ୍ ଥିଲା, ଡେଫିନେଟଲି ସମସ୍ତଙ୍କର ବ୍ୟସ୍ତ। ତ এই କଥା ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, এই ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ସରକାର ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ୍ ହୁଅନ୍ତୁ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉତ୍ତର ରଖନ୍ତୁ। ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି, ତ ସେମିତି ନୁହେଁ ଯେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବନି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦୁର୍ଘଟଣାର ପରିଶ୍ରମ ଯେତିକି ଘଟିବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି ତାକୁ କେତେ କମେଇ ପାରିବା, କେତେ ମିନିମାଇଜେସନ୍ କରିପାରିବା ଯେ ଦୁର୍ଘଟଣା ନ ଘଟିବ, ତ ସେଇଟା ପ୍ରତି ଆମେ ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ୍ ରହିବା ଦରକାର। ଧନ୍ୟବାଦ।